وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف میں ایک قاعدہ ہے، بلکہ تصوف کی ساری کتابوں میں، چاہے وہ چھوٹی کتابیں ہوں یا بڑی کتابیں ہوں، سب میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی فائدہ ملے گا، جو بھی عزتیں ملے گی، وہ سب کچھ تمہارے پیر کی برکتوں سے ہی سبحان اللہ، نصیب آئے۔ سبحان اللہ، سبحان آج اللہ۔ اللہ کے احسان سے ہماری اس محفل میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے خادم تشریف فرما ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو یہ تحفہ غریب نواز کی بارگاہ کا میرے سر پر باندھا ہے، دستار باندھی ہے، یہ بھی ہمارے مرشد پاک کی عطا سے ہے بے کہ شک، غریب نواز کی برکتوں سے ہمیں یہ الحمدللہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، برکتیں عطا فرمائے، جزاک آمین۔ اللہ خیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناد علی مظہر العجائب، تجیدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ آمین۔ دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے فرمایا ہے، اے لوگوں، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ فرقے، الگ الگ پارٹیاں نہ بناؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، جس سے اللہ نے کہا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ فرقہ بندی مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ 13 رجب کی محفل ہے، مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ کی توفیق سے حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی ممبئی کو اللہ پاک نے ہدایت دی، اور اس کی توفیق کے ساتھ یہ جشن یہاں پر منایا جا رہا ہے۔ ہماری جو خانقاہ ہے، خانقاہ ہے ثقلینیہ شرافتیہ قادریہ مجددیہ بریلی شریف میں، مین 13 رجب کی رات کو اللہ کے احسان سے وہاں ایک بہت شاندار محفل ہوئی، اور یہ خانقاہ کے معمولات میں سے ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور اس کے بعد ہر علاقے میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں وہ اپنے حیثیت سے وقت نکال کر پروگرام کرتے ہیں، اور آج ممبئی کی یونٹ کو ہدایت ملی، توفیق ملی، اور اللہ کے احسان سے یہ پروگرام ہم یہاں کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
पूरी दुनिया का जो निजाम है, सिस्टम, ये अल्लाह के हुक्म से चल रहा है और अल्लाह की मर्जी से चल रहा है। उसको मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं। ये रजब का महीना है और अभी आपने नमाज पढ़ी ईशा की, तो जो ईशा की नमाज पढ़ने का सवाब है उतना ही आपके नामे अमाल में लिखा गया है। लेकिन यही ईशा की नमाज अगर आप रमजान के महीने में पढ़ोगे तो आपको उस फर्ज नमाज की वजह से जो आपने पढ़ी है तो आपको 70 गुना दिया जा रहा है। क्यों भाई, सही कह रहा हूं? बेशक 70 गुना मिलेगा। और अभी आपने नफिल नमाज पढ़ी है रजब के महीने में, तो जो नफिल का सवाब है उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन यही नफिल नमाज आप रमजान में पढ़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? जोर से बोलिए। फर्ज नमाज, फर्ज के बराबर। कितना? फर्ज के बराबर। अरे पीछे वाले नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते रमजान के महीने में? तो जोर से बोलिए, कितना मिलेगा? फर्ज के बराबर। तो ये अल्लाह का एक सिस्टम बना हुआ है। आप कहेंगे कि या अल्लाह, रजब भी तेरा, शाबान तेरा, रमजान तेरा, मुहर्रम तेरा, सारे महीने तेरे हैं, उसमें इतना मौका मिल रहा है और बेहिसाब अजर सवाब बांटा जा रहा है, रजब के महीने में भी आप ये अता कर दीजिए। तो कुदरत के जानिब से यही फैसले होंगे, यही आवाज दी जाएगी कि ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के हुक्म से ये सारे फैसले तय हो चुके हैं। अल्लाह ने चाहा कि रमजान में सवाब ज्यादा हो तो ज्यादा मिलेगा। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से आप ये कहें कि साहब संडे के दिन हमारे यहाँ छुट्टी होती है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मदरसे भी बंद, तो क्यों ना हो कि जो जुमा की जो नमाज है उसको संडे के दिन शिफ्ट कर दिया जाए ताकि सब एक साथ हो तो सबको मौका मिल जाए, ज्यादा सवाब मिल जाए। तो कुदरत के जानिब से जो फैसले हो गए वही आवाज आएगी कि ये अल्लाह की चाहत है, उसकी मर्जी। वो तवज्जो, अब मैं बात पहुंचा रहा हूं अपनी। ये अल्लाह की चाहत है, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने चाहा कि जुमा में सवाब ज्यादा हो तो सवाब ज्यादा होगा। अल्लाह ने चाहा कि रमजान में सवाब ज्यादा मिले तो रमजान में ही ज्यादा दिया जाएगा। तो मेरे भाई, जब सारा सिस्टम और सारा निजाम अल्लाह की चाहत और उसकी मर्जी से है तो मैं यही सबको समझा रहा हूं कि मेरा और आपका पैदा होना ये अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह ने चाहा कि हम और आप अपने बाप के घर में पैदा हो और अल्लाह ने चाहा कि अली अल्लाह के घर में पैदा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब बात समझ में आई आपके? भाई कुदरत का फैसला यह है कि हम में से कुछ लोग अपने बाप के घर में पैदा हो, कुछ लोग हॉस्पिटल में पैदा हो जाएं। ये अल्लाह के फैसले हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक इसी तरह अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की चाहत यह है कि अली काबे में पैदा हो, तो अल्लाह ने अली के लिए काबा खोल दिया, अली काबे में पैदा हो गए। तो ये फजीलत की बात है, इसको मान लेना चाहिए। खामखा इस पे जिद करना, किताबें लिखना, मुनाजरे करना, ये वो बात हो गई कि आप अल्लाह की रिजा पे राजी नहीं है। यानी आप अपनी होशियारी और अपनी चालाकी दिखा रहे हैं। और सारी दुनिया में जब रजब का चांद आ जाए और मोमिनीन खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए अपने अपने इलाकों में जश्न की तैयारियां शुरू करें, तब आप एक छोटा सा चुटकुला व्हाट्सएप में डाल दीजिए और ये हंगामा मचाइए कि साहब अली काबे में पैदा नहीं हुए। समझ में आई बात आपके? तो ये शोर शराबा करने से, ये हंगामे करने से कुछ नहीं होगा। ये अल्लाह का फैसला था कि अली काबे में आए तो अली काबे में आ गए। क्यों भाई, सही है गलत बात है? तो जो अल्लाह की मर्जी है, उसकी जो चाहत और उसकी जो रिजा है, उस पे राजी रहने वाले ही असल में मोमिन है। ठीक है? तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया चाहे लाख कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, हर इंसान अपने अपने हिस्से का काम करता है। हर इंसान, बोलो तवज्जो इधर, अपने अपने हिस्से का काम करता है। किसी के हिस्से में जश्न अली मनाना है, वो जश्न मना रहे हैं, और किसी के हिस्से में खामोखा नुक्ताचीनी करना है, सवालात करने, तो कुदरत ने उनको उनके काम पे लगा दिया है। और जो लोग जश्न मनाते हैं, कुदरत ने उनको उस काम के अंदर लगा दिया है। तो अब आप ईमानदारी से बताइए, इन दोनों कामों में सबसे अच्छा काम क्या है?
مولا کا ذکر، مولا کا ذکر واہ واہ کرنا۔ واہ، بے شک بے شک، ابھی آپ یہاں آئے ہیں ہاں علی کے ذکر کے لیے، بے شک اور علی کا ذکر عبادت ہے۔ بے شک، یہ میری تو کوئی بات نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب کی بات نہیں ہے، بالکل، یہ فرمان رسول پاک ہے، صلی اللہ علیہ رسول اعظم علیہ السلام کا صلی فرمان اللہ، ہے بے شک، کہ علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت۔ تو ابھی آپ سے کل پوچھے کوئی کہ صاحب شاہ ثقلین اکیڈمی والوں نے جو پروگرام کیا تھا آپ وہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ تو آپ سینہ چوڑا کر کے کہیے کہ ہم عبادت کرنے کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی سبحان بات؟ اللہ آپ سبحان سینہ اللہ، چوڑا کر کے کہیں، کسی کو یہ بات بری لگے ہماری بلا سے، بے شک، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک، ہم تو رسول خدا کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ بے شک، ہم تو کھلے عام یہ صاف صاف کہتے ہیں ذکر علی کی محفل اصل میں یہ عبادت ہے، بے شک بے شک، اور اللہ نے اس عبادت کو اور اس نیکی کے لیے ہم سب کو چن لیا۔ اس پر ہم اللہ کے احسان مند اور شکر گزار، ہم پر لازم اور ضروری ہے وہ ہمارے مرشد پاک ہیں، بے شک، کہ اگر مرشد نہ ہوتے ہاں ہاں، تو علی کی حقیقت اور ان کی معرفت اور ان کے فضائل ہم تک نہیں پہنچتے۔ بے شک بے شک، کیا آج بات کے ہے، زمانے میں ہاں ہاں بالکل بہت حق، سے لوگ ایسے ہیں کہ رجب آ گئی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 13 تاریخ آ کر چلے گئی، صاحب گلیاں خاموش، مسجدیں خاموش، خانقاہیں خاموش، مگر مرشد پاک کا ہے، مرشد پاک کی ذات بے ہے۔ شک بے شک، شاہ ثقلین میاں نہ ہوتے ہاں ہاں، تو 13 رجب آ کر چلے جاتی، ہم انہی لوگوں کی طرح ہوتے کہ بھائی کیا تھا پتہ ہی نہیں۔ ہاں ہاں، آج جو جشن کا ماحول پورے بھارت میں ہے اللہ کے احسان سے، وہ میاں حضور کا وسیلہ ہے، ان کی مہربانیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس در کو سلامت و آباد آمین رکھے، آمین، اور اس سلسلے میں جڑے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین، کہ ان کی برکتوں سے آج الحمدللہ شاہ ثقلین، شاہ ثقلین، صحیح ہے نا بھائی، ان کی وجہ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مولا کائنات کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، اور آج مجھے بھی آپ کو سنانا ہے، بے شک، لیکن چونکہ یہ رب کا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی مہینے سے ریلیٹڈ چند ضروری باتیں بھی میں آپ کے سامنے پہنچا دوں، جو کہیں نہ کہیں سے جڑ کر کنیکٹ ہو کر وہ مولا علی تک پہنچتی ہے بے شک، باتیں، واہ واہ واہ، مولا علی سے ہٹ کر بھی نہیں ہے، یہ باتیں وہاں پہنچے گی۔ اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں، ان باتوں کو ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیے، ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے جناب محترم عبدالعزیز سانڈا صاحب نے بالکل ابتدا میں یہ بات کہہ دی کہ ہماری یہ خاصیت ہے، یعنی اہل سنت کی، کہ جس بزرگ کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہم اس کو اس کے مقام اور مرتبے کے ساتھ مانتے ہیں، بے شک بے شک، جس کا جو دن آتا ہے وہ دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، بے شک، یہ ہماری خاصیتوں میں سے۔ عزیزان محترم، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینے میں بہت سے اللہ والوں کے عرس منائے جاتے ہیں، بے شک، اور سب سے بڑا عرس جو اس مہینے میں ہوتا ہے وہ حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، بے شک، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اسی طرح بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، بے شک، وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ان میں جو سب سے بڑی جو پرسنالٹی ہے وہ ذات ہے وہ حیدر کرار فاتح خیبر بے شک، مولا علی مشکل کشا سبحان کرم اللہ، تعالی سبحان اللہ، وجہہ الکریم کی ہے، جو سبحان اللہ، 13 رجب کو دنیا میں آئے اور جمعہ کا دن تھا۔ بولو کون سا دن تھا؟ جمعہ کا، جمعہ کا دن تھا، اور رجب کی 13 تاریخ تھی، اور آپ کعبے میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ ایسی بات ہے جو ہمارے تمام بزرگوں نے، بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، بے شک بے شک، اور ان پر اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ کوئی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، نہ ماننے، اس کے نہ ماننے سے مولا علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک چیز جو اب میں رجب کے حوالے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائی کہ 13 رجب کے بعد 14 رجب آئی، 14 رجب کو حضور سلطان الہند کی ولادت ہے، سرکار غریب نواز کی ولادت ہے۔ بے شک، اس کے بعد ٹھیک آ جاتی ہے 15 رجب۔ تو 15 رجب کو ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے اندر ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت، ان کا عرس منایا جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں منانا چاہیے۔ بے شک، عرس منانا چاہیے، زوردار طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے
یعنی جس سے 15 رجب منسوب ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی ملتے، نہ سرکار غریب نواز ملتے، پھر اللہ کا کوئی ولی ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے 15 رجب کو جن کا عرس ہوتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس ذات پاک کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بہت سے بزرگوں نے 22 بھی لکھی ہے، بہت سے بزرگوں نے 15 بھی لکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 15 اور 22 کے چکر میں آ کر آپ امام جعفر کو مت بھولنا، یہ تو تاریخیں ہیں۔ جعفر صادق مکمل ایک ذات ہے، 15 آئے گی چلے جائے گی، 22 آئے گی چلے جائے گی، مگر جعفر صادق مکمل ایک ذات ہے، مکمل ایک پرسنالٹی ہے، ہمیں ان سے تعلق ہے۔ 15 تاریخ 15 رجب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا عرس کا موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم ان کا خیال رکھیں اور ان کے بارے میں ہم کھل کر بات کریں۔ یہ وہ ذات ہے جن کا تعلق رجب کی اس 15 تاریخ سے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ابھی آپ دیکھیے پورے بمبئی میں کیا، پورے بھارت میں اللہ کے احسان سے کھیر پوری کی نیاز کا سلسلہ شروع ہے۔ ہم کھیر پوری کی حد تک ان کو محدود نہ رکھیں کہ جعفر صادق کون، کہ بھائی جن کے نام سے ہم کنڈوں کی نیاز کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے، بس ہم اتنا جانتے نہ۔ آپ ذرا اس سے باہر نکل کر آئیے، یہ نظر و نیاز ہے، یہ مستحب عمل ہے، کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، گناہ والی بات بھی نہیں ہے، مگر جعفر صادق کو چھوڑ دو گے، جعفر صادق کو چھوڑ دو گے اور اسے کراس ہو کر چلنے کی کوشش کرو گے، تم اگر اپنی زندگی میں لاکھوں حج بھی کر کے آئے ہو، سارے حج منہ کے اوپر مار دیے جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری نمازیں برباد کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بار باہر نکلے، بہت توجہ سے سننا یہ بات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، رشتے یاد ہے کہ میں تھوڑا سمجھا دوں آپ کو، سمجھا دوں؟ چلو یاد رکھ لو۔ اللہ نے علی کو 2 بیٹے دیے، بالکل، ایک امام حسن اور ایک امام حسین۔ امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، بے شک، اور ان کے بیٹے امام، بولو، جعفر، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، باقر، اور باقر کے بیٹے امام جعفر صادق۔ سمجھ میں آئی بات رشتہ؟ اب سنیے، ایک بار ہوا یوں میرے بھائی، امام رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ السلام جو ہے اپنے ہاتھ میں آسا، سمجھتے ہیں آپ لکڑی جس کو لے کر ضعیف حضرات چلتے ہیں، جیسے ہمارے مرشد پاک بھی چلا کرتے تھے، آسا، وہ لے کے باہر نکلے اور بازار تھا، لوگ تھے، آپ نے یہ ایسا آسا اوپر بلند کیا اور کہا کہ لوگوں، یہ میرے نانا محمد رسول اللہ کی چھڑی ہے، سبحان اللہ، یہ میرے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک ہے، اس کو حضور لے کے چلتے تھے۔ اب جیسے ہی اس کا اعلان ہوا، بھائی لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، اور لوگ آتے تھے اس کی زیارت کرتے، کوئی چومتا، کوئی آنکھوں سے دیکھتا اور چلے جاتا، کسی نے چوما آگے بڑھ گیا، کسی نے زیارت کی آگے بڑھ گیا۔ ایک صاحب آئے، داڑھی تھی، نمازی تھے اور بالکل حلیے سے مسلمانی لگ رہے تھے، قریب پہنچے، جتنے لوگ آ رہے تھے زیارت کرنے کے لیے، انہوں نے سب سے پہلے امام کو سلام کیا، سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر اس تبرک کو چوما اور پھر آگے بڑھ گئے۔ یہ صاحب جب آئے تو انہوں نے سلام نہیں کیا، انہوں نے سیدھا لاٹھی لی، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، زور سے چوما، دل میں لگا کر یعنی سینے پہ رکھ کے چھڑی واپس کر دی، آسائے مبارک، اور منہ پھیر کے نکل گئے۔ امام نے فرمایا دیکھ لو جہنمی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو کیا جا رہا ہے؟ جہنمی، زور سے بولو یار، جہنمی جا رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، اس نے تو رسول کے اس نشانی کی عزت کی ہے جس کو رسول پکڑا کرتے تھے، آپ کا عصائے مبارک اس نے چوما، آنکھوں سے لگایا، بہت توجہ سے سننا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، بلکہ اس نے تو سر کے اوپر بھی رکھ لیا برکت کے لیے، اور وہ نکل گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنمی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو، یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ہیں، اور ہم رسول اللہ کے خون ہیں۔ سبحان اللہ، جس نے سبحان اللہ، خون کی عزت نہیں کی وہ منہ پھیر کر آگے بڑھ گیا۔ تو جو رسول کی آل کی عزت نہ کرے اور اپنے اعمال پر بھروسہ کرے، رسول پاک کی اولاد نے فتویٰ دیا
دنیا میں چاہے کچھ بھی کر لے، اگر رسول کی اولاد کی عزت نہیں کی تو سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان آپ کو اللہ، بات سمجھ سبحان میں آئی اللہ، ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، یہ واہ واہ۔ یعنی آج ہاں، جو ہاں، رسول اللہ بے کے شک، بے شک۔ تبرکات آ رہے ہیں ہاں۔ تو یہ تبرک شریف ہے، وہ آل شریف ہے۔ ہاں، ہاں۔ لوگ آل شریف کو چھوڑ کر اگر تبرکات شریف کی عزت کریں اور یہ سوچیں کہ نجات پا جائیں گے تو مشکل ہے۔ پہلے آل شریف کی عزت ہوگی۔ ہاں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آل رسول اللہ کا خون ہے ان کے اندر۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ تو امام نے سبحان اللہ۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، وہ آیا، اس نے نہ مجھے سلام کیا نہ مجھے دیکھا، بس آیا حضور کی محبت میں۔ تمہیں لگا کہ بہت بڑا عاشق رسول آ رہا ہے اور اس نے حضور کے آسائے مبارک کو چوم کے سینے سے لگا لیا، کہا نہیں، جو ہماری عزت نہ کرے، ہمیں اپنی نظروں سے معاذ اللہ گرانے کی کوشش کرے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب وہ جہنمی ہے۔ اللہ۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، انسان کو اپنے اعمال پہ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی نسبتوں پہ فخر کرنا بے چاہیے شک، بے شک، کہ جہاں سے وہ جڑا ہے، نسبتوں کا نور ہی اس کو آخرت میں بچائے گا۔ بے شک۔ نسبتوں کے نور ہی آخرت میں، اعمال تھوڑی بچائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان کعبے کا طواف کرتے رہے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے رہے اور حالت سجدے میں اگر مر بھی جائے اور اس کے دل میں اگر میری اولاد اہل بیت کی عزت، ادب و احترام نہیں، حضور نے فرمایا سیدھا جہنم میں جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں سے بہت سے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، خیر خیریت ہو رہی ہے، سلام دعا ہو رہی ہے، ویڈیو کالنگ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ صاحب دیکھو یہ کعبہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہم باقاعدہ بیٹھے زیارت کر رہے ہیں اور اچانک خبر آئی، ارے کل حاجی صاحب نے ویڈیو کال پہ بتایا یہ صفا مروہ ہے، باقاعدہ دکھا رہے تھے، لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے، پتا چلا حرم شریف میں موت ہو گئی۔ ہم کہیں گے سبحان اللہ، کیا نصیب لکھا کے لائے ہیں آپ، اللہ کے گھر میں موت، یہ تو سب کی دعائیں ہیں، سب کی آرزو ہے، اللہ یہاں وہاں موت نہ دیجیے، تیرے محبوب کے شہر میں دینا، تیرے گھر میں دینا، تاکہ ایمان کے ساتھ جائے، لوگ فخر کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے بڑی کمال کی بات یہ نہیں کہ انسان کعبے میں مر گیا، حرم شریف میں مر گیا، کمال یہ ہے مرا تو مرا، لیکن دل میں کیا تھا؟ اگر اہل بیت کی محبت تھی تو جنتی، اور اگر نہیں تھی تو صفا و مروہ کے چکر کاٹتے کاٹتے مر بھی جائے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، رسول اللہ کا فتویٰ ہے، حضور فرماتے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اعمال تو ہے، بے شک۔ لیکن اصل جو بنیاد ہے وہ ہے نسبت۔ بے شک، بے سمجھ شک۔ میں آئی بات؟ نسبت۔ شک۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام 15 رجب یا 22 رجب، آپ اس جھگڑے میں کبھی نہیں پڑھنا۔ ہاں، پہلے ہمارے یہاں بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادے، دادے پردادے سب 22 کو ہی الحمدللہ ان کی کنڈے کرتے تھے، اور باقاعدہ انہی کے نذر و نیاز کا سلسلہ جاری تھا۔ ابھی جیسے ہی یہ سوشل میڈیا شریف تشریف لائی ہے اور گوگل بھی تشریف لائے ہیں، اب ہر کوئی اپنی اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے، تو صاحب دیکھو یہ 15 بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب، 15 ہو 22 ہو، ان جھگڑوں میں نہ پڑو، لیکن امام جعفر صادق کو مت بھولنا۔ بے شک، بے شک۔ آپ 22 مانتے ہیں 22 مان لیجئے، کوئی 15 مانتا ہے 15 مان لیجئے، لیکن امام کو صرف کھیر پوری کی حد تک نہ سمجھو، بلکہ اس ذات کو سمجھو کہ یہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہے۔ بے شک، بے شک۔ حنفی مسلک اور اس کے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی کے 2 سال امام صاحب یعنی حضرت امام جعفر کے پاس بیٹھ کر انہوں نے علم سیکھا۔ جب باہر جانے لگے تو ایک صاحب کہنے لگے امام صاحب یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ بڑی عمر کی تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، ضعیفی آ گئی تھی۔ کیا کئے سال کے ہو؟ کیا 2 سال۔ یار اتنے بڑے مولانا عالم دین ہے، پوری دنیا میں لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ 2 سال کے دکھتے ہیں؟ کیا سچی بات تو یہ میں 2 سال کا ہوں۔ کیا کیسے؟ کیا میں نے اپنی زندگی، توجہ سے سننا میرے حنفی بھائیوں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے 2 سال رسول اللہ کے بیٹے امام جعفر صادق کے پاس جو گزارے ہیں، اصل میں میری عمر یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ان 2 سالوں میں امام جعفر کے پاس بیٹھ مجھے قرآن معلوم ہے، قرآن کی تفسیر پتا ہے، حدیث جانتا ہوں، حدیث کے سارے علوم امام صاحب کہتے ہیں مجھے تو سب معلوم ہے،
मगर असल जो चीज होती है ना हाँ। रूहानियत, हाँ, हाँ, हाँ। सीने के राज, वाह, वाह, सीने वाह। के उलूम, वाह, वाह, सीना वाह। बस सीना जो उलूम चलते हैं, बेशक, वो बेशक। राज और नियाज की बातें कहाँ सीखने मिली? का जाफर सादिक की बारगाह में सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। जब मैंने यहाँ सुभान अल्लाह। सीखा हाँ। तब मुझे पता चला कि असल जिंदगी तो मेरी ये 2 साल वाली हाँ, है। हाँ, हाँ, वाह, वो वाह, लोगों वाह। से कहते थे साहब मेरी सफेद दाढ़ी पे ना जाइयो, ये जो 2 साल मैंने यहाँ गुजारे रसूल की औलाद के पास में, ये मेरी असल जिंदगी की उम्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बात है मेरे भाइयों, बड़ा शान, बड़ा मकाम और मर्तबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। और आपकी मैं एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार आपसे मिलने के लिए पूरी दुनिया के लोग आए, यानी जहां जहां इस्लाम पहुंचा था ना, यानी भारत से, इंडिया से भी उस जमाने में इमाम की बारगाह में लोग पहुंचे। मक्के में उस वक्त इमाम मक्के में थे, यानी जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, और भीड़ जमा हो गई अलग अलग जगह से। इसका क्या मतलब, जब अलग अलग जगह से आए हैं तो लैंग्वेज सबकी अलग अलग होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबकी लैंग्वेज अलग अलग होगी। समझ में आई बात? तो मेरे भाई कोई संस्कृत बोलेगा, कोई इब्रानी बोलेगा, कोई अरबी बोलेगा, सबकी जबानें अलग अलग होगी। वो सब जमा हो गए। लोगों ने कहा कि भाई देखो रसूलुल्लाह के बेटे आ रहे हैं। इमाम जाफर सादिक तशरीफ लाए। लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि आप कोई हदीस हमको सुनाइए आपके नाना जान की। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हदीस पढ़ी। इमाम जाफर सादिक अरब के हैं, अरबी उल नस्ल हैं, बेशक। अरबी जबान में बात करते हैं। बेशक। आपने अरबी में गुफ्तगू की, कुछ देर के बाद महफिल खत्म हो गई, सब अपनी अपनी जगह निकल गए। हाँ। समझ में आई बात? बेशक। जो सिंध से आया वो सिंध जा रहा है, जो फला जगह से आया फला जगह से चला जा रहा है। जबानें सबकी अलग अलग थी। इमाम ने अरबी में बात की। एक आदमी ने एक शख्स को पूछा जो सिर्फ सिंधी जबान जानता था, सिंध से आया था। उसने कहा कि भाई वो तो अरब में बात कर रहे थे, अरबी जबान में आपको कुछ समझ में आया? तो उसने कहा नहीं, वो तो सिंधी जबान में बात कर रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो कहे नहीं, वो तो सिंधी जबान में उन्होंने हमको हदीस सुनाई। एक इब्रानी जबान जानने वाला है, उसने कहा साहब आप तो अरबी जानते नहीं, इब्रानी जानते हो। जाफर सादिक ने क्या कहा, समझ में आई बात? भाई क्यों समझ में नहीं आएगी, वो तो इब्रानी जबान बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जितने लोग सुभान आए अल्लाह, थे, सुभान अल्लाह, जितने लोग आए थे, हाँ, हाँ, हाँ। इमाम ने एक लैंग्वेज में बात की है अरबी में, मगर जितने सुनने वाले थे ऑडियंस, उनकी जो जो लैंग्वेज थी, अल्लाह का ऐसा निजाम हुआ, ऐसी करामत जाहिर हुई कि इमाम अरबी में बोल रहे हैं और वो सब उनको अपनी अपनी जबानों में सुनाई दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी अपनी मादरी सुभान जबान में, अल्लाह, सुभान अपनी अपनी मादरी जबान में मेरे भाई अजीजाने मोहतरम सुनाई दे रहा हाँ, हाँ, है। ये इमाम की सबसे बड़ी करामत थी। बोलते अरबी में थे, मगर जो सुनने वाला होता था उसको उसकी ही जबान में उनकी बात समझ में आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी जात है मेरे भाई। हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं ना, सब इनके शागिर्द हैं। ये उस्ताद है, ये अबू हनीफा का उस्ताद है, ये इमाम मालिक का उस्ताद है। अगर मैं रिश्ते जोड़ते जाऊं तो कई ऐसे नाम लूंगा जो आपने कभी सुने भी नहीं, मगर वो अपने अपने जमाने के दिग्गज बड़े अल्लाह वाले लोग हैं। हजारों लाखों हदीसों पर उन्होंने काम किया, बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, मगर आप चेन अगर आप जोड़ोगे ना कड़ियां के इनका उस्ताद कौन है, कहीं से भी घूम फिर कर आ जाओ, जाफर सादिक आपको वहां पर नजर आए। सुभान अल्लाह, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर। बड़ा बड़ा कमाल का अल्लाह पाक ने उनको जो है वो कुव्वत अता फरमाई। बड़ी अजीब शान अल्लाह पाक ने रखी, और क्यों ना हो इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की आल में से है। बेशक, बेशक। बोलो किसकी आल में से है? रसूलुल्लाह। अब उसमें से एक बात आपको मैं समझा दूं, सुन लीजिएगा। इमाम जाफर सादिक जो है ना, उनका एक रिश्ता बड़ा गहरा लगता है हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ में भी। ये भी आपको समझना चाहिए बात। हमने क्या कहा, जिसके जो मकाम और मर्तबे होते हैं हम उसको उसके मकाम और मर्तबे के हिसाब से मानते हैं। वो मामला हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है। अब मैं आपको समझाऊं मेरे भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बेटा है मोहम्मद। बोलो क्या नाम है? मोहम्मद। जोर से बोलो। मोहम्मद। और मोहम्मद का एक बेटा है कासिम। समझ में आई बात? रिश्ता समझा रहा हूं। जनाबे अबू बकर का बेटा मोहम्मद और मोहम्मद का एक बेटा है कासिम, और उस कासिम की एक बेटी है जिसका नाम है उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा इमाम जाफर सादिक की अम्मी जान है। सुभान अल्लाह। रिश्ते में फिर क्या हुआ अबू बकर सिद्दीक?
ननियाली रिश्ता लगा नहीं लगा, बेशक, बेशक। नाना हुए नहीं हुए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर माजल्ला सुम्मा माजल्ला सहाबा में और इनके बीच में वाकई में झगड़े फसाद हुआ करते थे, एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, तो कोई अपने बेटे बेटियां लेगा देगा दुश्मनों के अंदर? बस आप इतना समझ लें कि ये सब बातें बस यूं ही फैलाई गई है। हम अहले बैत के साथ साथ असहाब की भी बड़ी इज्जत, उनका बेशक अदब और बेशक एहतराम हक करते हैं। बात है। वाह समझ में आई बात? बिल्कुल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी शान है इमाम जाफर सादिक की। तो एक तो 22 तारीख हमारे यहाँ मशहूर है, उस पर करते हैं लोग, करते रहिए। लोग चाहे कुछ भी बोलेंगे, साहब फला का भी उर्स है, फला का भी मामला है, ठीक है, वो सब अपने अपने लोग अपना अपना काम करें। हम इमाम की नियाज दे रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपने इमाम की नियाज और नजराने जो है वो माशाअल्लाह करते रहेंगे। समझ में आई बात मेरे भाई? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इसके बाद में इमाम जाफर सादिक की बात हो रही है, बेशक। ठीक है भाई। इमाम जाफर सादिक को जो अल्लाह ने औलादें दी ना, बिल्कुल। उनमें एक बेटा बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर है, और उनका नाम है हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। बोलो क्या नाम है? मूसा हाँ, काजिम। इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। मैं आपको एक बात बताऊं, 25 रजब अभी आएगी, बोलो कितनी तारीख? 25 रजब। 25। यह हमारे अहले सुन्नत की मैं जो डॉक्यूमेंट्री है उसके हिसाब से बता रहा हूं। जी। 25 रजब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। अल्लाह ठीक है, इमाम मूसा काजिम के बारे में अगर मैं कुछ कहूं ना, तो खाली ये जुमला आप सुन लें। अल्लाह ने इमाम मूसा काजिम को 27 औलादें दी। कितनी? 27। बोलो 7। पीछे वाले 27। अच्छा, एक बीवी से नहीं, और भी उनकी बीवियां थी। समझ में आई बात? तमाम बीवियों से कुल मिला के कितने हुए? 27। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का एक बेटा है, उसका नाम है सैयद इब्राहिम। बोलो क्या नाम है? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम से एक नस्ल चली आगे, वो हिंदुस्तान पहुंची, और हिंदुस्तान में मूसा काजिम का एक ऐसा बेटा है जिसकी रूहानी ताकत इतनी मजबूत है, अगर वो ऊंटों से कह दे कि बैठ जा, तो किसी का बाप ऊंटों को कयामत तक नहीं उठा सकता। सुभान अल्लाह। अब इशारा समझ में आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग तो खुदाई की बातें कर रहे प्यारे, वहां बिठाए हुए ऊंट उनके इशारे के बगैर नहीं उठ सकते, तो खुदाई की बातें कर रहा है। वो जात है हुजूर सुल्तानुल हिंद की, बेशक, सरकार गरीब नवाज बेशक, की। बेशक। ये इमाम मूसा काजिम की आल में से है, और ये मूसवी सादात में से। वाह वाह। समझ में आई बात? ये देखो कितना बड़ा एहसान हुआ रसूलुल्लाह का हम पर, कि उनकी औलादे पूरे भारत के अंदर में बड़े बड़े बुजुर्गों के शजरे आपको बता सकता हूँ, बेशक। सब सैयद और सादात। जैसे गरीब नवाज, ये इमाम मूसा काजिम की आल में से। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ये 9वें इमाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम की आल में से। साबिर पाक, गौसे पाक, ये सब इमाम हसन की आल में से। समझ में आई बात? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, भारत के कोने कोने में सैयदों की हुकूमत है, सादात की हुकूमत है, और इनकी हुकूमत रूहानियत वाली है। तो जब रूहानियत उरूज पर होती है, लोग चाहे साहब कुछ भी कह दें, कुछ नहीं होने वाला। नियतों में खराबियां होगी, खुद जलील और बर्बाद हो जाएंगे, और सर झुकाकर जो भी इनके आस्थाने पर आया है, इन्होंने हमेशा नवाजा है। तो मेरे भाई, हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम 25 रजब याद रखना। बोलो कौन सी तारीख? 25 रजब। इमाम मूसा काजिम, बहुत बड़ी जात। अच्छा, अब आइए मैं जरा एक वाकया उनका सुनाता हूं। अगर आप समझदार लोग होगे ना, और दादा मियां हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी को पढ़ा होगा अगर आपने, और सुना होगा अगर आपने ना, तो बराबर उधर कनेक्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं उस वाकये को आपको समझा रहा हूं। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, रास्ते में एक औरत 3 बच्चों को लेकर खड़ी थी और रो रही थी। इमाम ने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों रो रही हो? का बात असल में यह है कि हमारी एक गाय थी, उसका दूध हम निकालते थे, उसको बेचते थे, जिंदगी निकल जाती थी, शौहर तो ही नहीं, मर गया। अब वो गाय खुद ही मर गई। बहुत तवज्जो रहिएगा, मैं जानना चाहूंगा कि कौन बराबर बरेली पहुंच रहा है। वो मर गई। तो इमाम ने कहा भाई चाहती क्या हो? का देखो, यहां वहां जाके सबसे आगे भीख मांगने से अच्छा है कि भाई तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। उससे अच्छा है कि अगर ये जिंदा हो जाएगी तो इसका दूध बेच बेच के जैसी जिंदगी चल रही है चल पड़ेगी। हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम उस औरत की फरियाद को सुनकर
भाई हैदर कर्रार का बेटा है, बेशक बेशक मुश्किल कुशा का बेटा हाँ, है। बेशक। मुश्किल कुशा कहते ही उसको है जो मुश्किल के वक्त आकर खड़े हो जाए, बेशक वही बेशक असल में बेशक मुश्किल कुशा बेशक है। वाह 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 अली ने सारी जिंदगी मुश्किल कुशाई बेशक की, बेशक और अली के बाद औलादे अली अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल कुशा है। बेशक तो मेरे बेशक भाई इमाम मूसा काजिम तशरीफ ले गए, जाकर देखा तो गाय मरी पड़ी हुई थी। इमाम करीब गए और अपने मुबारक हाथों को गाय पे रखा, कहा चल उठ। हाँ, सुभान अल्लाह नहीं सुभान समझ में आ रहा पीछे सुभान वालों अल्लाह को? सुभान अल्लाह कहा बस कहा चल उठ। सुभान अल्लाह। रावी कहता है हम हैरान हो गए, ये मरी पड़ी थी, जैसे मूसा काजिम ने हाथ रखा ये उठ के दौड़ने लगी। हाँ। और जब ये दौड़ने लगी तो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई कि साहब ये जिंदा हो गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक उसूल याद रखिएगा, जो वली सच्चा पक्का अहले बैत का आशिक होता है उसकी जिंदगी में भी अहले बैत के इमामों की करामत की झलक नजर आएगी। सुभान ये अल्लाह, पक्की सुभान अल्लाह, बात है। सुभान अल्लाह, जो सुभान भी अल्लाह। वली हो, वाह, 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 अगर वाह, वो अहले बैत का आशिक है बेशक। और वो अहले बैत की बारगाह में मकबूल भी है, बेशक। उसको अहले बैत के इमामों ने कबूल भी कर लिया हो, हम्म। तो उसकी जिंदगी में अगर कोई करामत होगी तो वो करामत की एक झलक कहीं ना कहीं इमामों की जिंदगी से मिलेगी बेशक, जरूर। बेशक। अल्लाह दुनिया जानती है कि लंगर खाने का इंतजाम जब दादा मियाँ हुजूर मौलाना शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के पास आया तो ये आपकी जिम्मेदारी होती थी कि जंगल जाकर लकड़ियां काटते थे, अनाज की बोरियां भरते थे और ट्रक में डालकर फिर वो बरेली तशरीफ लाते थे। आते आते रास्ते में जब एक गांव पड़ा तो रात के अंधेरे में एक जानवर, दो जानवर आ गए और एक्सीडेंट हो गया। गांव वालों ने घेर लिया, शोर हो गया कि साहब देखो बच्चा मार दिया गाय का, बच्चा मार दिया गाय का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लोगों ने जब ट्रक को घेरा तो दादा मियाँ हुजूर के पास वो ड्राइवर था, कहा हुजूर आप क्या करें, का कुछ नहीं होगा। लोग आए, कहा साहब देखिए ये क्या कर दिया आपने, तो बच्चा तो चला गया। तो दादा मियाँ ने कहा कोई बात नहीं, चलो लेकर चलते। मैं अपने जुमलों में कह रहा हूँ, हजरत मौलाना शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह उस मरे हुए बच्चे के पास पहुंचे, अपनी मुबारक छड़ी जो वो इस्तेमाल करते थे उन्होंने छड़ी उस मरे हुए गाय के बच्चे पर लगाई और कहा चलो उठो, इतना कहना था उठ के दौड़ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शाह शराफत, फैजान शाह शराफत, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत वो इमाम मूसा काजिम की करामत और ये दादा मियाँ की करामत वो झलक क्यों आए, क्योंकि सच्चा आशिक रसूल है हजरत मौलाना शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, और चूंकि अहले बैत की बारगाह में कबूल हो चुके हैं इसलिए उनकी जिंदगी में जो करामत है उसकी कहीं ना कहीं आइम्मा की करामत की एक झलक अल्लाह पाक इनकी जिंदगियों में भी अता फरमा देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो भी दरे ज़हरा पर यानी मौला अली की बारगाह में, जनाबे खातूने जन्नत की बारगाह में बाअदब होकर आता है तो कंकर है तो अल्लाह उसको सूरज और आफताब बना देता है। बेशक बेशक। छोटी सी चीज होती है तो अल्लाह उसको क्या बना देता है, बहुत बड़े मकाम और मर्तबे तक पहुंचा देता है। मेरे भाइयों, इमाम मूसा काजिम की जात को मामूली बिल्कुल नहीं समझना। एक हल्की सी झलक तो मैंने अभी बताया कि उनका बेटा जब हिंद की सरजमीन पर आराम कर रहा है और अपने सर के ऊपर उनके सोने का कलश है, हिंदुस्तान के हुकूमत में राजा की हैसियत उनको दी गई है, तो उनकी रूहानी ताकत इतनी मजबूत है कि दुनिया भर के सताए हुए रुलाए हुए जब वहां पहुंचते हैं तो वो अल्लाह की दी हुई ताकतों से ऐसी मदद करते हैं कि जब लौटता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है, हंसते हंसते अपने घर जा रहा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब गरीब नवाज की शान ये है तो फिर मूसा काजिम के अंदर कितनी ताकत होगी, कितना पावर होगा। दुनिया भर में शाफई मसलक, उसके मानने वाले एक दो नहीं करोड़ों करोड़ शाफई हैं। इमाम शाफई का फतवा सुन लो मेरे भाई। इमाम शाफई फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, जब भी जिंदगी में कोई तकलीफ आई, कोई मुसीबत आई और कोई हल नहीं मिलता था, मैं सिर्फ चुपचाप अपने घर से निकलकर इमाम मूसा काजिम की बारगाह में पहुंचता, उनके आस्थाने पर जाकर सलाम करता, वहां रहकर फातिहा पढ़ता। अल्लाह की कसम, कोई भी
मुसीबत हो, कैसी भी मुसीबत हो, इमाम मूसा काजिम की बारगाह में हाजिरी होने के बाद अल्लाह ने फिर वो मुसीबत ना रखी, सुभान उसकी अल्लाह, दूरी सुभान हो गई, वाह, वाह, उससे वाह, नजात सुभान मिल अल्लाह, गई। सुभान हर अल्लाह। मसले से कामयाबी दरे मूसा काजिम से मिल जाया करती है। तो इमाम शाफी ने बाकायदा कहा, लोगों, इमाम मूसा काजिम की मजार जो है वो तिरयाक की तरह है। बेशक, तिरयाक वाह, समझते हैं आप? हम्म। जहरीले सांप अगर किसी को काट दे, हम्म। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, तो मौत के अलावा कोई चारा नहीं था। तो अगर उस जहरीले सांप का असर काटने में भी किसी दवा के अंदर पावर हो, तो ऐसी दवा को तिरयाक कहा जाता है। कहते बड़ी सी बड़ी तकलीफ और मुसीबत भी आ जाए और इमाम मूसा काजिम की बारगाह में पहुंचो, उनके वसीले से मांगो, तो अल्लाह ताला उस मुसीबत को दूर फरमा देता सुभान है। अल्लाह, और अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे भाई, हम जैसे गरीब लोग जिसके पास ज्यादा है नहीं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, वो तो बेचारे अरमान लिए बैठे हैं कि मक्का मदीना जाएंगे, तो बजट देखते तो भी अपने पैर पीछे लेते हैं। वो फिर जियारतों की क्या बात करेंगे कि भाई बगदाद जाएंगे, नजफ जाएंगे, इतना बजट उनके पास है ही नहीं, तो अब वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो भाई एक ही तो रास्ता है ना, हम इस मुल्क में रहकर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे जो इमाम मूसा काजिम की बारगाह में मकबूल हो। बेशक बेशक। भाई समझ में आ रही पीछे हाँ मेरी हाँ, बातें? बेशक बेशक। जिसके पास पैसा होगा वो जियारत के लिए जाएगा, और जिसके पास माल नहीं, दौलत नहीं, वो क्या करेगा हिंदुस्तान में, इस मुल्क में रहकर? वो किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करेगा जो इमाम मूसा काजिम की बारगाह में मकबूल हो, ताकि उसको पकड़ के उसके वसीले से इमाम मूसा की बारगाह में अर्जी लगा दी जाए। वहां अर्जी लग गई मतलब बेड़े पार हो गए। हमने पूरे हिंदुस्तान में नजरें उठाई और देखा कि एक मिल जाए जो मूसा काजिम की बारगाह में मकबूल हो। तो मेरे भाइयों, तो हमने देखा कि जब मौलाना शराफत मकबूल है, तो इसका मतलब उनका खलीफा शाह सखलैन भी ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो सुभान अल्लाह, मकबूल है, बेशक बेशक। तो उनका खलीफा शाह सखलैन भी मकबूल है। बेशक। इसीलिए दरे सखलैन पर आकर उनके वसीले से अहले बैत की बारगाह में मांगा है, जिसने वो कभी मायूस होकर नहीं लौटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हमेशा दरे अहले बैत के सदके खिलाए हैं, बेशक, लंगर बेशक। खिलाए हैं। बेशक। ये जो आप लंगर खाएंगे या पूरे भारत में आप खाते हैं, ये सब क्या है? ये मौला अली के बच्चों का सदका है, बेशक। जो हमारे पीरो मुर्शिद अल्हम्दुलिल्लाह अपने दस्तरखान पर हमको खिलाते हैं। बेशक। बोलो, अपने हमारे पीरो मुर्शिद अपने दस्तरखान पर मौला अली के बच्चों का हमें सदका खिलाते बेशक, हैं। बेशक, अली से मोहब्बत कीजिए, यही ईमान है। बेशक बेशक। मोमिन अली से मोहब्बत करेगा, मुनाफिक कभी करेगा ही नहीं। वाह, अब आप मुझे एक सर्वे कर लें छोटा सा, और मुझे बताइए जाकर कि साहब आज की तारीख में मुनाफिक को आप ढूंढोगे कैसे? कुछ तो पता चलना चाहिए ना भाई, ये साहब मुनाफिक है, उस कैटेगरी के आदमी है, ये अली से मोहब्बत नहीं करते। आप किसको भी लेकर जाकर पूछिए, हर जमात, हर मसलक, हर फिरके के लोग बोलेंगे साहब हम तो अली से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम तो उनको रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम तो उनको करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहते हैं, और कुछ तो ये भी कहेंगे साहब हम तो उनके नाम की नियाज भी देते हैं, नियाज खाते भी है। तो अब भाई मुनाफिक है नहीं पूरी दुनिया में, के मर मर आ गए सब के सब, ये सब मोमिन ही भरे पड़े हुए हैं। भाई अब सबने वोट डाल दिया कि अली हमारे रहबर, अली हमारे आका, हम उनकी इज्जत करते, उनका अदब और एहतराम करते। तो अब पूरी दुनिया में सर्वे कर लीजिएगा, 100% रिजल्ट बाहर आ रहा है कि सबके सब मोमिन भरे पड़े। तो क्या ये मुनाफिक सिर्फ उस जमाने में थे? नहीं, ये मुनाफिक कयामत तक रहेंगे। अब इनको पहचानने का एक रास्ता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पहले सहाबा इकराम की यह आदत थी कि नया व्यक्ति, नया इंसान जब मदीने में आता था, तो सहाबा देखते थे भाई एकदम नया नया बंदा आया हुआ है, पता नहीं किस इलाके से, किस मोहल्ले से है, तो वो उनकी मजलिस में बिठाते थे, उसको खिलाते थे, पिलाते थे, और फिर अली मौला मौला अली मौला, अली का जिक्र करते थे, और जानबूझकर अली का जिक्र करते थे। और साहबा कहते हैं हम तो जानबूझकर अली का जिक्र इसके लिए छेड़ते थे ताकि पता करे कि जो बंदा आया हुआ है ये अली से मोहब्बत करने वाला भी है या नहीं है। अब अगर वो भी उनके साथ मिलके अली अली करता तो समझ जाते भाई हमारी जमात का आदमी है, हम हमारी ही तरह है, अली से मोहब्बत कर रहा है। लेकिन जहां उसके चेहरे पर बल पड़े तो समझ जाते कि ये छुपा हुआ मुनाफिक है। आज भी पूरी दुनिया में मोहब्बत अली के नाम पर तो सब बात करते हैं मेरे भाइयों। अब मुनाफिक को पकड़ने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि रजब की 13 तारीख आ जाएगी तो लोग कहेंगे साहब ये अली काबे में नहीं आए, अली तो काबे में पैदा नहीं हुए। कोई कहेंगे कि साहब 13 तारीख भी साबित नहीं है,
पिछले 2-3 सालों में ढेर सारी किताबें लिखी गई ये साबित करने कि अली काबे में नहीं आए, और चंदा मौलवी ने अपने जेब से तो दिया नहीं, भोली भाली उम्मत से जमा किया और किताबें लिखकर छाप दी। अब ये लेटेस्ट रिसाले आए हैं कि 13 तारीख भी अली की साबित नहीं है। मैं उनसे कहता हूं साहब हमें तो डर है, आने वाले 4-5 सालों में आप कह देंगे अली नाम की भी कोई चीज थी नहीं, यही कह देंगे आगे जाके। तो मेरे भाइयों ये फितने बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन फितनों से मैं और आप बच नहीं सकते। हमें बचाने के लिए एक सुपर पावर की जरूरत है। बेशक बेशक, समझ में आई बात? हमें इन फितनों से क्योंकि देखो जो लोग कह रहे हैं ना कि साहब ये साबित नहीं, वो साबित नहीं, ये साबित नहीं, वो भी बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे, दलील पे दलील दे रहे हैं, दलील पे दलील दे रहे हैं, और इंसान दलील को जल्दी कबूल कर लेता है, उसके दिमाग में दलील बैठ जाती है, आदमी कंफ्यूज हो जाए क्या करे। तो भाई इनसे हम और आप बच नहीं सकते। बचने के लिए हमें एक सुपर पावर की जरूरत है, एक ऐसे मजबूत व्यक्ति की जरूरत है जिसकी रूहानी ताकतें इतनी मजबूत हो कि उसके पास चले जाओ तो आपका ईमान सलामत रहेगा। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, दर सकलैन हमारे लिए काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह दर सकलैन हमारे लिए काफी है। यहाँ से जो रूहानियत की ताकतें हमें नसीब हो रही है, आप हमारे सामने 2-2 घंटे की तकरीर कीजिए और साबित कर दीजिए कि अली काबे में नहीं आए, वो आपके लिए हमने सकलैन की जबान से सुना आए, इसलिए हम मानते हैं और मानते चले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। घंटों तकरीर कर दीजिए, दलील पे दलील देते जाइए, वो सब आपके लिए होगा, आप अपनी तकरीर करिएगा। हम मानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि हमने जिसके हाथ में हाथ दिया है उसकी जुबान से सुना है कि आए हैं, बेशक बेशक, वो उनकी जुबान से सुना है कि आए, बेशक बेशक। तो हमने जिसके हाथ पे दिया है कम से कम सिर्फ हाथ ही नहीं, उन पे मुकम्मल यकीन रखा है, बेशक उन पर मुकम्मल यकीन रखा है। तो दरे अली से जो ईमानदारी के साथ जुड़ जाएंगे वो अल्लाह के एहसान से, उसके फजल से खैर और भलाइयां पाएंगे। बेशक बेशक। और जो यहाँ से कटने की कोशिश करेंगे भाई, नुकसान उनका खुद का होगा। अब आ जाइए, जो मैंने तिलावत की थी और बताया था कि अल्लाह की रस्सी क्या है, उस पर बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूं। देखो कुरान किस पर आया, बहुत तवज्जो से सुनना। कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान जिस पर आया है, तो कुरान की आयतों के मानी और मतलब को रसूलुल्लाह के घर वाले ज्यादा समझेंगे या बाहर वाले? घर वाले। बेशक, जोर से बोलो, घर वाले। समझ में आई बात? मैं ये नहीं कहता कि माज़अल्लाह बाहर वालों को कुछ नहीं आता, बाहर वालों को बेशक आता है, बहुत अच्छा आता है, लेकिन सबसे बेहतर जिसको आता है वो रसूल के घर वाले हैं। बेशक बेशक। बात समझ में आई आपके? अब कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने कहा जो लोग मुझ पर ईमान रखते हैं, मेरी तौहीद को मानते हैं, मुझे एक अल्लाह मान रहे हैं, तो आपस में फिरका फिरका मत बनो, तफर्रुका बाजियां अपने अंदर पैदा मत करो, अलग अलग जमातों बनाकर ना बैठो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मत फिरका बनाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। ये कुरान की आयत है। तो अब इस आयत का मानी, मतलब और तफसीर हम रसूलुल्लाह के घर वालों से पूछेंगे कि आप बताइए ये अल्लाह की रस्सी क्या है कि जिसको पकड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। इसका मतलब जो इस रस्सी को पकड़ लेगा वो फिरका बंदी से बचेगा। फिरका बंदी एक मनहूस चीज है, जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो तो सीधा जन्नत की तरफ लेकर जाएगी। तो अल्लाह की रस्सी क्या है, तो ये मैं पूछूंगा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। बेशक बेशक। इमाम जाफर सादिक खानदान अहले बैत में सादिक आले मोहम्मद के नाम से मशहूर है। यानी आले मोहम्मद तो सभी सच्चे हैं, मगर इनकी सच्चाई के लिए एक डिग्री दी गई कि ये सादिक, बहुत ज्यादा सच बोलने वाले, बहुत ज्यादा सच्चाई को मानने वालों में से है। कौन? इमाम जाफर सादिक। और ये बात अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में लिखी है। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, इमाम ये बताइए
اللہ پاک جو فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں کان کھول کے سن لو، اللہ نے جو بات بیان کی، اللہ کی رسی کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، آپس میں فرقے فرقے نہ بنو، تو سن لو اللہ کی رسی سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات، سبحان اس نے اللہ، سبحان اللہ زور سے نہیں بولا، سبحان ہم اللہ، اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ، اللہ کی اولاد اللہ کی رسی ہے۔ بے شک بے شک، اس کا معنی کیا ہوا؟ علی اللہ کی رسی، حسن اللہ کی رسی، حسن کی ساری اولادیں اللہ کی بے رسی، شک بے شک، حسین اللہ کی رسی، حسین کی ساری اولادیں اللہ کی رسی۔ جو ان سے جڑ گیا وہ رسی سے جڑ گیا، بے شک بے اور جو شک، رسی سے جڑ گیا اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا۔ بے شک۔ آپ ایک رسی لائیے اور اس سے کسی کو جوڑ دیجیے، آپ اس کو پھینک نہیں سکتے کیونکہ طاقت لگانی ہوگی، باہر نکال کے پھر پھینکنا ہوگا۔ پتا چلا رسی سے جو مضبوط بن گیا وہ عافیت میں رہ گیا، تو جو در اہل بیت سے جڑ گیا وہ عافیت میں رہ گیا۔ میاں حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سب کو امام حسن کی بارگاہ میں پہنچایا ہے اور اسی رسی کی چین سے وہاں تک پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ شجرے میں جتنے سبحان اللہ، بزرگان سبحان دین اللہ، ہیں بے وہ شک، سب حسنی سادات ہیں، بے شک، اور بے ہمیں شک، چن چن کے سب کو ایک ایک کر کر کے اس رسی سے باندھا ہے جس رسی کے بارے میں جعفر صادق نے کہا کہ ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہیں، بے شک، اور اس رسی سے باندھ کر ہمیں امام حسن کی بارگاہ تک بے پہنچایا شک ہے۔ بے شک، سبحان عزیزان اللہ، ملت سبحان اسلامیہ، اللہ، اس بہت در پہ اچھا، رہو گے، عافیت کے ساتھ بے رہو گے، اور شک، اس بے در سے شک، ہٹو گے تو ذلیل اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ بس ایک واقعہ سن لیجئے، بات ختم۔ مولا علی کی چاہت میں نعرہ حیدری مارنا بڑی بہترین بات ہے، جو مطلب پوری طاقت بھی اگر کوئی لگا دے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اس نے غلط کام کیا۔ شاندار طریقے سے کوئی نعرہ لگاتا ہے، مولا علی کی محبت میں نظر و نیاز کرتا ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے بھائی اتنے چیخ چیخ کے نعرے کیوں لگاتا ہے، ہر مجلس میں علی علی کیوں پڑھتا؟ ہم کہیں گے بھائی اس کو بڑی محبت ہے اس کے لیے کرتا ہے۔ بات تو صحیح ہے، علی سے محبت ہے، مگر علی کو کس سے محبت ہے یہ سن لو، میں بات آپ کے ختم کروں۔ واہ واہ واہ، علی کو کس سے محبت ہے؟ بے شک، جیسے ہم میاں حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب میاں کو کس سے محبت ہے؟ میاں کو خیر کے کام کرنے والوں سے محبت ہے، بے شک، کھلانے والوں سے محبت ہے، واہ واہ، پلانے والوں سے محبت ہے، واہ واہ، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں سے میاں کو محبت ہے۔ بے کیوں بھائی، شک، صحیح بے کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بے شک، تو اب بے شک، علی 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 آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں علی سے محبت ہے، اب علی کو کس سے محبت ہے یہ آپ سن لیجئے۔ حرم شریف میں رات کے آخری حصے میں ایک نوجوان سر کے اوپر ایسی چادر ڈال کے رو رو کے اللہ سے کہہ رہا تھا، اللہ پاک یہ میرے دونوں ہاتھوں میں پیرالائز ہو گیا، لقوہ، میں اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، پیرالائز ہو گیا، لقوہ ہو گیا ہے، میرے مالک تو بہتر جانتا ہے کہ میں انہی ہاتھوں سے میرے باپ کو میں مارتا تھا۔ توجہ توجہ، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی، اور جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، انسان ہے غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں سے باہر نکلنے کی بھی راستے ہیں، وہ ہے استغفار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے روتے روتے اللہ سے کہا، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، ان ہاتھوں سے میں اپنے باپ کو مارتا تھا، اس کو گھر سے باہر نکالتا تھا، جھڑکیاں دیتا تھا، اس نے ایک بار بددعا کر دی اور تو نے فوراً بددعا قبول کر لی، میرے دونوں ہاتھوں پہ لقوہ ہو گیا، پیرالائز ہو گیا۔ اللہ پاک میرا جب باپ مرنے والا تھا، توجہ، میرا باپ جب مرنے والا تھا تو میں نے اس کے سرہانے بیٹھ کر ابا سے کہا، ابا مجھے معاف کر دے، میں پوری زندگی ایسے لقوے والے ہاتھ لے کے جی نہیں سکتا۔ میرے باپ نے مرتے مرتے مجھے کہہ دیا کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے مالک، میرا باپ تو مر گیا، قبر میں ڈال کر آ گیا، کیا کروں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی بھی میرے ہاتھ کا لقوہ ٹھیک نہیں ہو رہا، پیرالائز دور نہیں ہو رہا، میرے مالک مجھ پر رحم کر، مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ وہ اتنی زور زور سے رونے لگا، اتنی زور زور سے رونے لگا کہ رونے کی آواز مولا علی کے کانوں میں پڑی۔ اب علی تشریف لائے، مولا نے کہا، کیوں بھائی کیا غلطی کی تم نے؟ اس نوجوان نے کہا، مولا سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو مارتا تھا، اور پھر میرے باپ نے بددعا کر دی، میرے ہاتھ میں لقوہ ہو گیا، پیرالائز ہو گیا۔ مرتے مرتے میرے باپ سے میں نے کہا، ابا مجھے معاف کر دے۔ میرے باپ نے رحم کھا کر، باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں یار، موت کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، چاہے بچے جھڑکیاں دے، کچھ بھی کرے، ماں کے اندر ممتا ہے، باپ میں بھی بہت کچھ محبت ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس نے معاف کر دیا، لیکن مولا میں پریشان ہوں، حیران ہوں کہ میری یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، میرا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا۔ علی نے کہا، ٹھیک ہے تو بیٹھ، میں آتا ہوں۔ علی فوراً پہنچے حرم کے قریب، اس وقت جگہ پر
جہاں علی خود تشریف لائے، سبحان اللہ یعنی جو ولادت کی جگہ تھی سبحان مولا اللہ کی، سبحان اللہ اس جگہ پر پہنچے، وہاں پہنچ کر مولا نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اس نوجوان کے پاس آئے اور اس نوجوان کے ہاتھوں پر پھونک مارا، دم کیا۔ بس علی کی زبان سے یہ پھونک نکلا، دم نکلا، اللہ کے احسان سے اللہ نے اسی وقت الحمدللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علی نے جاتے جاتے کہا اب سن لے، خوش تو ہو گیا، خوشیوں میں سجدے پہ سجدے کر رہا تھا، علی نے کہا سن، اگر تیرا باپ مرتے مرتے تجھے معاف نہیں کرتا نا، قسم اللہ کی تو سر پکڑ کے یہاں مر جاتا، علی تیرے لیے دعا کبھی نہیں کرتا۔ پتا چلا علی اس سے محبت کرے جو ماں باپ کا فرما بردار، بے شک، ماں بے باپ شک۔ کا اطاعت گزار، جو ماں باپ کو جھڑکی دے، نعرے حیدری کہے، شربت پلائے، کھچڑا بنائے، جلوس میں جائے، جلسے کرے، کر لو کر لو، علی کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جو انسان ماں باپ کا فرما بردار، اطاعت گزار ہو، علی کی نظروں میں مقبول ہے، اور ایسے انسان کو جب بھی مصیبت آئے وہ کہے یا علی المدد، علی تشریف لائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سمجھ سبحان میں آئی اللہ بات؟ علی سبحان اللہ۔ تشریف لائیں گے۔ بے شک۔ ماں باپ کے فرما بردار بنو، بہترین زندگی گزارو، اور اگر غلطیاں ہو گئی ہے، کبھی زندگی میں ایسی حرکت کی ہے، ایک راستہ، اماں ابا زندہ نہیں، مر گئے، قبر میں چلے گئے، جاؤ قبروں پہ کھڑو، سلام کرو، فاتحہ پڑھو، رو کر معافیہ مانگ لو، اللہ نے چاہا روحیں بھی معاف کرتی ہے صاحب، روحیں بھی معاف کر دے گی، آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے، زندگیاں سلامت، پھر ملاقات، پھر مولا علی کی باتیں ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔